بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ گرداری کے صندوق سے جو مال لے کر آیا ہوں ان میں ضروری دستاویزات اور دوسروں کے خلاف بہت سے جرائم کے ثبوت ہوں گے۔ ان کے ذریعے جے دیوی ان دوسروں کو بلیک میل کرتی ہوگی۔ صرف 2 بریف کیس ایسے ہیں جن میں ضروری کاغذات ہیں، ورنہ باقی اٹیچی وغیرہ میں ہیرے جواہرات، امریکی ڈالر اور برٹش پاؤنڈ وغیرہ کی گڈیاں بھری ہوئی ہیں۔ پھر کیا ہے، عیش کرو، یہ سب مال تم لوگوں کا ہے۔ رانی سردار نے حیرانی سے کہا، فرحات تم کتنے سخی داتا ہو، اتنی دولت دیکھ کر تو باپ بیٹے کا اور بھائی بھائی کا خون کر دیتا ہے، اور تم یہ سب کچھ ہم میں بانٹ رہے ہو۔ تم سب میرے اپنے ہو، مجھے کسی چیز کی کمی ہے کہ میں اس میں سے کچھ اپنے لیے رکھوں گا؟ ہاں، یہ جان لو کہ میں اپنے لیے کیا رکھنا چاہتا ہوں۔ سب نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، میں اپنے لیے تم سب کو سمیٹ کر رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ سب میرے پاس آ کر جھکنے لگے۔ میں نے سب کو روکا تو وہ مجھ سے آ کر لپٹ گئے۔ مالا میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اس کے پاس پہنچ کر کہا، میں مصروف تھا، جلد نہیں آ سکا۔ اب رات بہت ہو گئی ہے، آرام سے سو جاؤ، کل ملاقات ہوگی۔ میں سو نہیں سکوں گی، تھوڑی دیر کے لیے تمہارے پاس آؤں گی۔ تمہارے ہاں رشتہ داروں کی بھیڑ ہے، ایسے میں اتنی رات کو گھر سے نکلنا دانش مندی نہیں ہے۔ وہ سوگ منانے کے انداز میں فرش پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، تم نے کچھ کھایا ہے؟ وہ چپ رہی۔ میں نے معلوم کر لیا وہ صبح سے بھوکی تھی۔ میں اسے مناتا تو گھنٹوں لگ جاتے، نہ وہ کھاتی اور نہ ہی سونا چاہتی۔ مجھ سے ملے بغیر اسے نیند کبھی نہ آتی، لہذا میں اس کے دماغ پر قابض ہو گیا، اسے کچن کی طرف لے گیا۔ آج چولہا نہیں جلایا گیا تھا، باہر سے کھانے کا کچھ سامان آ گیا تھا۔ رشتہ دار تھوڑا بہت کھا رہے تھے۔ مالا کو دیکھ کر فوراً اس کے لیے ایک پلیٹ میں کچھ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ چپ چاپ کھانے لگی، پھر پانی پینے کے بعد اپنے بیڈ روم میں آئی، دروازے کو اندر سے بند کیا، پلنگ پر آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ اس کے بعد آنکھیں بند کر لیں۔ چند سیکنڈ کے بعد ہی وہ گہری نیند میں تھی۔ میں اس کے دماغ سے واپس آ گیا۔ اب منگل پانڈے کی سنیے، بیچارہ 2 تمانچے کھانے کے بعد کلب سے بھاگ نکلا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہاں حاضرین نے اسے تمانچے کھاتے ہوئے دیکھا تھا یا صرف جادوئی کمالات پر تالیاں بجا رہے تھے۔ کیونکہ اس نے تمانچے کھائے تھے اور انسلٹ محسوس کر رہا تھا، اس لیے یہی سمجھ رہا تھا کہ اسے بار بار تمانچے پڑنے پر بار بار تالیاں بجائی گئی تھی۔ وہ بدحواسی میں بھاگتا ہوا دور تک چلا گیا، پھر ایک جگہ کھڑا ہو کر ہانپنے لگا۔ جب اسے اطمینان ہو گیا کہ بہت دور چلا آیا ہے اور وہ تمانچے مارنے والی بھی دور ہو چکی ہے، تب اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے بھگوان، میرے پاس بھیجنے کے لیے تجھے یہی ایک جوتشی ملا تھا۔ میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یا تو ہاتھ کی لکیریں بدل دے یا جوتشی بدل دے۔ ایسا کہتے وقت اسے یاد آیا کہ وہ مجھے کلب میں چھوڑ آیا ہے۔ پھر یاد آیا، نہیں، دھن راج جے دیوی کے ساتھ گیا ہے، عجیب بےہودہ جوتشی ہے، مجھے مار کھانے کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ بدحواسی میں دوڑتا ہوا یہاں تک آ گیا ہے اور اپنی جیب کلب کے احاطے میں چھوڑ دی ہے۔ اب دھن راج کو تلاش کرنے کے لیے جیب میں ہی جانا ہوگا، یہ سوچ کر وہ کلب کی طرف جانے لگا، لیکن ڈرتا بھی جا رہا تھا۔ وہ رقص کرنے والی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ پھر اس کے دماغ میں بات آئی، یہ تو ہو چکا ہے، 12 گھنٹے میں ایک بار کسی عورت سے مار کھانے والی بات ہے۔ ہاتھ کی لکیریں یہی کہتی ہیں، یعنی ابھی مجھے تمانچے کھائے ہوئے صرف آدھا گھنٹہ گزرا ہے، 11.5 گھنٹے تک کوئی کم وقت مجھے نہیں مار سکے گی، مجھے ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہ کلب میں پہنچا، وہاں سے اپنی جیپ میں بیٹھ کر جے دیوی کے گھر کے سامنے آیا، لیکن اندر جانے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ دماغ میں بات آئی کہ جے دیوی بھی ایک عورت ہے، ہو سکتا ہے اتنی دیر میں ہاتھ کی لکیر کچھ بدل کر دوسری عورت کا بھی ذکر کر رہی ہو جسے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ اگر دھن راج ہوتا تو اسے بتا دیتا کہ جے دیوی سے دور رہنا چاہیے یا کوٹھی میں داخل ہونا چاہیے۔ وہ تھوڑی دیر تک ششو پنج میں رہا، پھر وہاں سے جیپ دوڑاتا ہوا مالا کی طرف آیا۔ اس نے سوچا مالا سے میرے متعلق پوچھے گا اور وہیں سے جے دیوی کے ہاں فون کر کے مجھ سے گفتگو کرے گا، لیکن اس کی کوٹھی کے سامنے پہنچ کر کھوپڑی میں بات آئی، مالا بھی تو ایک عورت ہے۔ دھن راج کہاں ہے؟ میرے ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر اتنا ہی بتا دیتا کہ مالا کے پاس بھی جانا چاہیے یا نہیں۔ آخر وہ اپنے ہیڈ کوارٹر کے نئے بنگلے میں آ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ دھن راج مالا کے ہاں ماتمی ماحول میں نہیں جائے گا،
किसी के पास नए बंगले में आएगा तब वो पहली फुर्सत में अपना हाथ दिखाकर यकीन करेगा कि 12 घंटे में सिर्फ एक ही औरत लिखी गई है या 2-4 औरतें इसकी इज्जत उतारेंगी। मैं रात के 2 बजे इसके पास पहुंचा। वो नींद से हड़बड़ाकर उठा, दरवाजा खोलते हुए बोला, धनराज जल्दी करो। मैंने अंदर आते हुए पूछा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? इसने दरवाजे को बंद किया, कमरे के दोनों बल्ब रोशन किए, फिर मेरी तरफ हथेली बढ़ा दी। मेरे भाई, तुम किस क़यामत के ज्योतिषी हो? जो कहते हो वही होता है। वो मुझे 3 तमांचे मार चुकी थी, चौथा मारने वाली थी कि मैं अंधेरे से फायदा उठाकर भाग निकला। भगवान के लिए हाथ देखो और बताओ मुकद्दर की वो बुला टल गई है या नहीं। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब तक साथ रहूंगा हर 12 घंटे के अंदर कोई ना कोई औरत तुम्हें किसी न किसी बहाने 2-4 हाथ दिखाएगी। हो सकता है कि अपने पाँव से जूती भी निकाल ले। वो एकदम से चौंक कर पीछे हटा, फिर अकड़ कर बोला, खबरदार मेरी इंसल्ट न करना। क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ कि औरत के जूते खाऊंगा? मैं इसकी गर्दन मरोड़ कर रख दूंगा। तुम अपनी तकदीर की गर्दन नहीं मरोड़ सकते। वो बड़ी तकलीफ से कराहते हुए बोला, तुम कब तक मेरे साथ रहोगे? कब तक ये 12 घंटों का चक्कर चलता रहेगा? मैं कल चला जाऊंगा, तुम पर से ये बलाएं टल जाएंगी। इसने आगे बढ़कर मेरे बाजू को मजबूती से पकड़ लिया। हरगिज नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। इन बुलाओं का क्या करोगे? अगर ऐसे ही मार खाते वक्त अंधेरा हो जाया करे तो बर्दाश्त करने की कोशिश करूंगा, मगर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम जय देवी के साथ गए थे? हाँ गया था। क्या तुमने इसके हाथ की लकीरें देखी? हाँ देख ली। इस औरत की लकीरें भी तुम्हें याद कर रही हैं? वो सहम कर बोला, हरगिज नहीं, मैं इस औरत के करीब नहीं जाऊंगा। फिर गिरफ्तार कैसे करोगे? इसने पूछा, क्या कुछ सुराग मिला? हाँ, मगर अभी से बताऊंगा तो इसे गिरफ्तार करने दौड़ पड़ोगे और नाकाम रहोगे। वो बड़े बड़े जराये की मालिक है, अपने बचाव के इंतजाम कर लेगी। लिहाजा इसकी कोठी की तलाशी और इसकी गिरफ्तारी का वारंट हासिल करो। तुम अपने आला अफसर, इंस्पेक्टर जनरल, यहाँ के कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में छापा मारोगे, ताकि जो चीजें बरामद हो इनके चश्मदीद गवाह वो तमाम जिम्मेदार अफराद होंगे। वो खुश हो रहा था, मेरा हाथ पकड़कर खींचता हुआ एक कुर्सी पर लाया, फिर वहाँ बिठाता हुआ बोला, मैं जानता था जब भी तुम जय देवी का हाथ देखोगे तो मेरा काम बन जाएगा। अब मुझे तफसील से बताओ, इसके हाँ से किस किस्म की चीजें बरामद होगी? मैंने थके हुए अंदाज में कुर्सी की पुश्त से टेक लगाते हुए और दोनों पाँव फैलाते हुए कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, कल सुबह बताऊंगा। वो जल्दी से मेरे पाँव दाबते हुए बोला, सुबह होने में बहुत देर है, मुझे नींद नहीं आएगी। मैंने जमाही लेते हुए कहा, मुझे तो आ रही है। यार दोस्त की खातर दोस्त जान दे देता है, तुम मेरे लिए थोड़ी देर जाग नहीं सकते? अच्छी बात है, सुनो, जब तुम वहाँ छापा मारोगे तो इसकी अलमारी से फरहाद के पहने हुए कपड़े बरामद होंगे। वो एकदम से सीधा होकर बैठ गया, इसकी बतीसी निकल आई थी। क्या मैं फरहाद तक पहुँच जाऊंगा? इसके पास पहुँचकर क्या करोगे? जब मैं इसके हाथों में हथकड़ियाँ डालूंगा और इसे खींचता हुआ अदालत में ले जाऊंगा तो दुनिया के हर मुल्क के अखबारात मेरी बड़ी बड़ी तस्वीरें शाया करेंगे। दुनिया के हर टीवी स्टेशन से मेरा इंटरव्यू नशर किया जाएगा। दुनिया के तमाम दौलतमंद बोरे भर भर कर नोटों की गड्डियां पेश करेंगे, क्योंकि इन्हें फरहाद की टेलीपैथी से खतरा रहता है। वो किसी वक्त भी इन्हें कंगाल बना सकता है। अगर तुम इसे गिरफ्तार करना चाहते हो तो तुम्हें यह दुनिया छोड़ना होगी। वो चौंक कर बोला, क्या मतलब? तुम्हारे हाथ में एक ऐसी लकीर है जो तुम्हें खतरे की तरफ ले जाना चाहती है, लेकिन तुम नहीं जाओगे। हाँ, आइंदा तरक्कियां करते करते सारी दुनिया में शोहरत हासिल करना चाहोगे, तब खुद ब खुद इस तबाहकुन लकीर की तरफ निकल जाओगे। वहाँ फरहाद से सामना होगा और इसके बाद फिर जिंदगी से कभी सामना नहीं होगा। इसने हाथ झटक कर कहा, यार छोड़ो, क्या फरहाद का किस्सा ले बैठे हो? मुझे क्या जरूरत है मैं इसके चक्कर में पड़ूं? हाँ, जय देवी के बारे में तुम कह रहे थे, इसके पास फरहाद के पहने हुए कपड़े हैं। इसका मतलब है कि वो इसकी महबूबा है, पहले थी, अब तो फरहाद इसे छोड़कर इस मुल्क से जा चुका है। क्या जय देवी वाकई रानी सरदार है? तुम वहाँ जाओगे तो सबूत मिल जाएंगे, लेकिन इतने बड़े अरबपति की बीवी रानी सरदार बनकर डाके क्यों डालती थी? इसे फरहाद अली तैमूर मजबूर करता था। वो चाहता था रानी सरदार दोहरी जिंदगी गुजारे, शहर में जाकर जय देवी की हैसियत से एक अरबपति की बीवी बन जाए। इसने बड़ी चालाकी से दिलपत राय को फांस लिया था।
تھا اور اسے جے دیوی کو بیوی تسلیم کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ میری باتیں اتنی توجہ سے سن رہا تھا کہ اس کا منہ کھل گیا تھا اور وہ ہاں ہاں کے انداز میں سر ہلاتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا اگر تم جے دیوی کی زبان کھلوانے میں کامیاب رہے تو وہ اعتراف کر لے گی کہ اس کا اصل نام رانی سردار ہے۔ فرحاد چاہتا تھا کہ کبھی وہ جنگلوں میں رہے اور کبھی شہر میں، تاکہ خود فرحاد کو قانون سے چھپنا پڑے تو وہ شہر سے بھاگ کر جنگلوں میں پناہ لے سکے، اور جنگلوں میں نہ رہ سکے تو پھر شہر کی طرف لوٹ آئے اور ہر حال میں اسے رانی سردار کی طرف سے پناہ ملتی رہے۔ وہ قائل ہو کر بولا تم درست کہہ رہے ہو، ابھی ایک رات پہلے رانی سردار نے شملہ کی ایک سرائے پر حملہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ فرحاد بھی تھا، کیونکہ اس کے خفیہ اڈے کو جب پولیس نے گھیرا تو فرحاد نے ہی ٹیلی پیتھی کے ذریعے پولیس پارٹی کو ختم کر دیا تھا۔ اب تمہارے بیان کے مطابق جے دیوی کی الماری میں اس کے اتارے ہوئے کپڑے ہیں تو یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایک عورت رانی سردار کے نام سے جنگلوں میں رہتی ہے اور کبھی کبھی ڈاکے ڈالتی ہے، اور جے دیوی کے نام سے شہر میں ایک بہت بڑے رئیس کی بیوی کہلاتی ہے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ارب پتی دلپت رائے میرے انکل ہیں؟ اس نے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں خود نہیں جانتا تھا۔ جے دیوی کے ساتھ ان کے ہاں گیا تو دلپت رائے نے میرے ماں باپ کے متعلق پوچھا۔ اب پتا چلا میرے پتا جی برج موہن اور دلپت رائے بچپن میں گہرے دوست تھے اور جوانی تک ساتھ رہے تھے، پھر حالات نے الگ کر دیا تھا۔ وہ وقتاً فوقتاً ملتے رہتے تھے اور ایک دوسرے کے کام آتے رہتے تھے۔ اب دلپت رائے کا اصرار ہے کہ میں اس کے پاس آ کر رہوں۔ میں نے صاف کہہ دیا ہے میں اپنے لنگوٹیے یار منگل پانڈے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ منگل پانڈے نے بے چینی سے کسمساتے ہوئے کہا اب تو مجھے جے دیوی کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے۔ جیسا تم نے کہا ویسا ہی کروں گا، ہر طرح سے مکمل انتظامات کروں گا تاکہ میرے چھاپا مارنے کے بعد وہ میری گرفت سے نہ نکل سکے اور کوئی بھی بڑا پولیس افسر اس عورت کو میری گرفت سے بچانے کی کوشش نہ کرے۔ میں سب کچھ کروں گا، بس تم اپنے انکل کے پاس چلے جاؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ جو 12 گھنٹے گزر رہے ہیں اس کے بعد پھر کوئی بلا میری بے عزتی کرنے چلی آئے۔ کیا ضروری ہے کہ 12 گھنٹے گزرنے کے بعد جو آئے گی وہ اندھیرے میں ہی مجھے تمانچے مارے گی؟ ہو سکتا ہے کہ وہ دن کا وقت ہو، میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ یار عجیب بات ہے، میں اتنا شہ زور ہوں، میرا اتنا روب و دبدبا ہے، لیکن میں اپنے بڑے بڑے افسران کے درمیان بے بس ہو گیا تھا۔ اس رقاصہ سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا اور وہ الو کی پٹی اندھیرا ہوتے ہی تمانچہ مارتی تھی۔ اب اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا تھا کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، اور میں روشنی ہونے کے بعد اپنے افسران سے یہ شکایت نہیں کر سکتا تھا کہ وہ مجھ سے بدتمیزی کر رہی ہے، اپنی ہی بے عزتی ہوتی۔ اس لیے میں بہت کشمکش میں مبتلا رہا۔ کیا تم بتا سکتے ہو کہ آئندہ 12 گھنٹوں میں آنے والی بلا کون ہوگی، کہاں ملے گی اور میں کس طرح اس سے نجات حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے مایوسی سے انکار میں سر ہلاتے ہوئے کہا اس سے نجات ممکن نہیں ہے۔ میں نے کہا نا میرا ساتھ چھوڑ دو، تم تو اپنے انکل کے پاس چلے جاؤ گے۔ میں سوچتا ہوں اگر تمہارے چھاپا مارنے سے پہلے انکل کے پاس جاؤں گا تو شبہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہارے پاس بھی دیکھا جاتا ہوں اور انکل کے پاس بھی۔ شاید تمہاری ترقی میں میرا ہاتھ ہوگا، جبکہ یہ بات کسی پر ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے تائید میں جلدی جلدی سر ہلاتے ہوئے کہا تم ہر بات پتے کی کرتے ہو، لیکن میرے لیے وہ بات مصیبت بن جاتی ہے۔ نہ میں تم سے پیچھا چھڑا سکتا ہوں اور نہ ہی جوتے کھانا چاہتا ہوں۔ ایک کم وقت عورتیں میرے مقدر سے کیوں چپک گئی ہیں؟ میں جماہی لیتے ہوئے کرسی سے اٹھ گیا، پھر دوسرے کمرے میں آ کر جوتے اتارے، جو لباس پہنا تھا وہی پہن کر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر لیں۔ پانڈے نے سمجھا میں سو رہا ہوں، وہ خود سونے کے لیے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے خیال خوانی کی پرواز کی اور پارس دوم کے پاس پہنچ گیا۔ مجھے پتا تھا اتنی رات ہو گئی ہے وہ سو رہا ہوگا۔ میں صرف اس کے خوابیدہ ذہن سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ آج اس کا تمام دن کس طرح گزرا۔ کیا رسونتی آئی تھی یا کوئی اور غیر معمولی بات ہوئی تھی؟ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ رسونتی کئی بار اس کے پاس آئی تھی، تعلیم بھی دیتی رہی تھی اور جہاں اسے رکھا گیا تھا وہاں آس پاس کے ماحول کو سمجھتی بھی رہی تھی۔ میں نے شنکر کے پاس پہنچ کر اسے مخاطب کیا۔ وہ سونے جا رہا تھا، فوراً ہی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یس سر، میں حاضر ہوں۔ رانی سردار اور تمام ساتھیوں کو جمع کرو، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ صرف 1 منٹ کے اندر سب ڈرائنگ روم میں جمع ہو گئے۔ شنکر نے کہا فرحاد صاحب میری زبان سے جو کہہ رہے ہیں اسے توجہ سے سنو۔ پھر میں آہستہ آہستہ انہیں پارس دوم کے متعلق بتانے لگا۔ جب انہیں پتا چلا کہ اسے فوجی بیرک سے نکال کر کسی دوسری جگہ منتقل کیا گیا تو شنکر نے کہا ہم اس جگہ کا سراغ لگائیں گے۔ آپ بنگلے کے باہری
ढांचे के मुतालिक बताइए, इसकी खास पहचान क्या है? खास पहचान यही है कि इस बंगले की चार दीवारी को चारों कोनों पर ऊंची मचान बने हुए हैं, वहाँ हिमावक्त दो मुसल्ला पहरेदार मौजूद होते हैं। अब हमें गाइड करें, हम इस पर अमल करेंगे। तुम सब इस टो में रहोगे। वो पहरे देने वाले सिपाही कब तक ड्यूटी देते हैं? जब इनकी ड्यूटी खत्म होती है तो वो कहाँ जाते हैं? इनमें से अक्सर ऐसे होंगे जो बीवी बच्चे वाले होंगे और अपने घरों में जाते होंगे। जब ये मालूम हो जाए तो किसी बहाने इनसे दो बातें कर लो, वह अचानक टकरा जाने की सूरत में या किसी का पता पूछने के बहाने। शंकर ने कहा, जनाब हम समझ गए, हम किसी न किसी तरह इन्हें बोलने पर मजबूर करेंगे और आप इनके दिमागों में पहुंच जाएंगे। मुझे यही तरीका समझ आ रहा है। हम 24 घंटे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता इन सिपाहियों के दिमागों में सुरंग बना सकते हैं। मेरी एक बात अच्छी तरह याद रखना, कोई काम जल्दबाजी में न करना। जरा किसी बात पर भी शुबह हो तो इस काम से रुक जाना। पहले मुझसे मशवरा कर लेना, इसके बाद कोई कदम उठाना। सब ने मुझसे वादा किया। फिर शंकर ने कहा, मैं भी एक साथी के साथ गाड़ी में बैठकर यूं ही तफरीह के लिए निकलता हूँ। हो सकता है किसी महंगे इलाके में ऐसी कोठी नजर आए जिसके चारों तरफ ऊंचे मचान बने हों और वहाँ मुसल्ला पहरेदार नजर आते हो। शंकर, तुमने बड़ी भागदौड़ की है, अब आराम से सो जाओ। ये काम दूसरों पर छोड़ दो, वो सुबह तक ऐसे किसी खास बंगले का सुराग लगा लेंगे। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हो गया। इसी तरह आंखें बंद रखी, दिमाग को हदायत दी। इसके बाद गहरी नींद में डूब गया। अगले चंद रोज बड़े सुकून से गुजरने लगे। कोई खास मसरूफियत नहीं थी। एक तो पारस अव्वल का बाजू जख्मी हुआ था, वो और जो बखरियत शीबा की पनाह में पहुंच गए थे। सोनिया के मुतालिक थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि वो हेलीकॉप्टर में प्रवास करते हुए किस तरह दुश्मनों को भटकाने की कोशिश कर रही थी। इधर मुझे सुकून मिल रहा था, उधर वो मुसाइब में उलझती जा रही थी, क्योंकि तमाम दुश्मनों की नजरों से पारस और जो अचानक ही गायब हो गए थे। इन तक पहुंचने के लिए सिर्फ सोनिया ही एक जरिया थी, तो इन्हें इस्तांबुल में नजर आती रही थी। इधर पारस डोम के एतराफ सख्त पहरा लगा हुआ था। शंकर के आदमी इन पहरेदारों तक पहुंचने की बड़ी मोहतात कोशिशें कर रहे थे। तीसरी जानब मंगल पांडे मेरी हदायत के मुताबिक अमल कर रहा था। इसने अफसराने आला से दरख्वास्त की थी कि जब वो विजय देवी के घर पर छापा मारना चाहे तो इस वक्त सिर्फ पुलिस के आला अफसरान ही नहीं बल्कि कमिश्नर और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी भी लाजमी है। दूसरे पुलिस अफसरान ने इस बात पर एतराज किया था, तरह तरह की नुक्ताचीनी शुरू की थी। क्योंकि मंगल पांडे दो बड़े कारनामे अंजाम दे चुका था, इसलिए इसकी बात मान ली गई। विजय देवी की कोठी पर छापा मारने के सिलसिले में जो इंतजामात किए गए, इसके लिए पूरा एक दिन गुजर गया। मंगल पांडे बहुत बेचैन था। वो जल्द से जल्द ये मामला निपटाना चाहता था ताकि 12 घंटे गुजरने के बाद दूसरे 12 घंटे न गुजरे। वो इसी कोशिश में था कि किसी औरत से सामना न हो। जय देवी के सिलसिले में जो इंतजामात हो रहे थे, इस दौरान किसी औरत से सामना होता या इससे पूछगिछ की नौबत आती तो वो अपने जूनियर ऑफिसर को आगे बढ़ा देता था और खुद वहाँ से दूर चला जाता था। ऐसे ही वक्त इसकी बीवी का टेलीफोन आया। वो चहकर बोल रही थी, सुनते हैं जी, मैं दिल्ली आ गई हूँ। इसने परेशान होकर पूछा, तुम्हें आने की क्या जरूरत थी? वाह, कैसी बातें करते हैं, बच्चों के साथ आई हूँ। आपकी इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें अखबारों में छप रही हैं, बच्चे देख देख कर खुश हो रहे हैं। मैं यहाँ चाचा जी के पास हूँ, आप जल्दी से आइए और मुझे नए बंगले में ले चलिए। वो झुंझलाकर बोला, तुम क्या मुसीबत बन गई हो? मैं आजकल बहुत मसरूफ हूँ, मुजरिमों के एक बहुत बड़े गिरोह को पकड़ने वाला हूँ। मेरी और तरक्की होने वाली है, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। अभी ना आए, काम है तो मजबूरी है, मगर शाम तक जरूर आ जाएं। मैं नहीं आ सकूंगा। कैसे नहीं आएंगे? बच्चे भी आपको याद कर रहे हैं। हम दुख मुसीबत में आपका साथ देते रहे। आज भगवान ने इतनी तरक्की दी है, इतना नाम हो रहा है, तो बीवी बच्चों को भूलते जा रहे हो। देखिए, मैं सीधी तरह कहती हूँ, शाम से पहले आ जाएं और अगर ना आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरी धर्म पत्नी होकर, मेरे पाँव की जूती होकर मुझे धमकी देती है। जब से मेरी तरक्की हो रही है, मैंने औरतों के मुंह लगना छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा, शाम तक आऊंगा। वो इस कदर मसरूफ रहा कि शाम तक ना जा सका। रात को ज्यादा पी ली, फिर खाने के बाद सो गया। दूसरी सुबह इसको ख्याल आया तो इसने कहा, यार धनराज, बड़ी गड़बड़ हो गई, बीवी बच्चे इंतजार करते होंगे, मैं इनके पास जाना ही भूल गया। लो, तुम्हारी भाभी को ले आते हैं। जब वो मेरी जीप देखेगी तो पूरे मोहल्ले में सर उठाकर चलेगी। हम जीप में बैठकर इसके चाचा घर के पास पहुंचे। मैं पांडे के जरिए पहले ही अपनी भाभी की आवाज सुन चुका था, लिहाजा मैंने इसके दिमाग में पहुंचकर देखा। इस वक्त इसने सारी को अच्छी तरह कमर के गिर्द लपेट कर बांध रखा था और झाड़ू हाथ में लेकर सफाई कर रही थी।
कमरे की सफाई कर रही थी। जीप का हॉर्न सुनकर वो बरामदे में आई, अपने शौहर को जीप में बैठा देखकर गुस्से से बोली, अच्छा तो तुम कल आने वाले थे और अब हमारी याद आई है। वो एक हाथ में झाड़ू लेकर अपने अंदाज में बात कर रही थी। मैंने आहिस्तगी से कहा, पांडे होशियार, दूसरे 12 घंटे अभी खत्म नहीं हुए हैं। ये सुनते ही वो जीप से उछलकर नीचे आया, फिर बोला, अरे जा बड़ी आई झाड़ू मारने वाली, तेरे जैसी कितनी औरतों को मैं देख चुका हूँ, हिम्मत है तो पकड़ ले मुझे। ये कहते ही इसने दौड़ लगाई। वो बेचारी जुबान की जरा तेज थी, मगर कभी अपने शौहर पर झाड़ू तो क्या हाथ उठाने का भी हौसला नहीं कर सकती थी। इसे भागता देखकर इसके पीछे दौड़ी। अरे कहाँ जाते हो, रुक तो जाओ। इसने झाड़ू मारने के लिए रुकने को बोल रही है। इसने और तेजी से दौड़ना शुरू किया। मैंने कहा, भाभी इसके दिमाग का स्क्रू कुछ ढीला है, जल्दी से जाकर पकड़ लिए, फिर हाथ नहीं आएगा। वो कब चाहती थी कि शौहर हाथ ना आए। इसने भी पीछे दौड़ लगाई। अब औरत को इतना गुस्सा आता है, शौहर वादा खिलाफी करे, आने को कहे और ना आए, फिर दूसरे दिन आए और वापस भागने लगे। ऐसे में औरत की जुबान कुछ चलती है। ऐसे में वो दौड़ते हुए कह रही थी, मैं कहती हूँ सीधी तरह रुक जाइए, वरना मेरे जैसी कोई बुरी औरत ना होगी। ये भी एक चैलेंज था, भला वो कैसे रुक सकता था। इसलिए दौड़ता जा रहा था और लोगों में तमाशा बनता जा रहा था। देखने वाले हैरानी से देख रहे थे कि एक पुलिस अफसर वर्दी में था। कुछ लोग तो इसे पहचानते हुए कह रहे थे, अरे ये वही दिलेर अफसर है जिसने तन्हा दर्जनों मुसल्लह मुजरिमों का मुकाबला किया था और इन्हें गिरफ्तार किया था। इसके जवाब में कोई कह रहा था, हाँ भाई, ऐसे दिलेर पुलिस अफसर भी होते हैं जो बंदूक और तोप से नहीं डरते, बीवी को झाड़ू से डर कर भागते हैं। वो दौड़ते दौड़ते एक रेड़े वाली से टकराया। इस रेड़े पर रखे हुए फलों और सब्जियों पर से गुजरता हुआ दूसरी तरफ गया, जमीन पर गिरकर कराहने लगा। रेड़े वाला वर्दी से खौफ खा रहा था, नुकसान के बावजूद दोनों हाथ बांध कर खड़ा हो गया। कहने लगा, हजूर माई बाप मेरी गलती है, मैं बीच सड़क पर रेड़ा ले आया था। पांडे ने देखा बीवी हाथ में झाड़ू लिए दौड़ती चली आ रही थी। झाड़ू वाला हाथ उठाए कहती जा रही थी, मैं कहती हूँ रुक जाइए, नहीं तो। वो भला झाड़ू खाने कैसे रुक सकता था। दिन दाड़े इतने लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करा सकता था, लिहाजा फिर भागने लगा। मैं कोई सचमुच नजूमी नहीं हूँ। मैं नहीं जानता था कि हर 12 घंटे में कोई ना कोई औरत इसकी पिटाई करेगी। मैंने सोचा था जो पेशन कोई कर रहा हूँ, इसके मुताबिक ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि पांडे किसी न किसी औरत से 1-2 हाथ खाए और मुझे पक्का नजूमी तस्लीम करता जाए। पहली बार क्लब के स्टेज पर जो कुछ हुआ, इसमें मेरी इतनी शरारत थी कि मैंने पांडे को आंख मारने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद रकासा ने खुद इससे निमट लिया था। इसके निमटने में मेरा हाथ नहीं था। वो 12 घंटे कब के पूरे हो चुके थे, अब दूसरे 12 घंटे पूरे होने वाले थे। ऐसे वक्त इसकी अपनी बीवी झाड़ू लेकर दौड़ रही थी, जबकि वो झाड़ू से मारना नहीं चाहती थी, लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए थे। वो आगे जाकर चंद औरतों से उलझ गया। इनमें से जिस औरत से टकराया था, इसने यह अखबार की हाथ उठाकर जोरदार तमाचा रसीद कर दिया, फिर एकदम से सहम कर पीछे चली गई। हाथ रसीद करने के बाद इसे अफसर की वर्दी नजर आई थी। वो फौरन ही हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, मगर माफी मांगने से क्या होता था, मेरी पेशन गोई तो पूरी हो चुकी थी। इसकी बीवी झाड़ू लेकर आ गई थी। वो अपने शौहर को तमाचा मारने वाली पर हमला करना चाहती थी, मगर दूसरी औरतों ने पकड़ लिया। इसकी तरफ से सफाई पेश करने लगी। लोगों को भीड़ लगती जा रही थी। मैंने पांडे की सोच में कहा, दूसरे 12 घंटे वाली शर्त भी पूरी हो चुकी है, अब कोई औरत मुझ पर हाथ नहीं उठाएगी। मैं ख्वाह अपनी बीवी से डर रहा था। ये सोचते हुए इसने अपनी बीवी का हाथ पकड़कर खींचा, फिर कहा, अरे कम वक्त, क्या तू समझती है मैं तुझसे डर कर भाग रहा हूँ। फिर इसने तमाम लोगों को मुखातब करते हुए कहा, भाइयों आपने अभी देखा मैं इतनी दूर से भागता आ रहा हूँ और ये मेरे पीछे झाड़ू लिए दौड़ रही थी। आप समझ रहे थे ये मुझे मारना चाहती है और मैं इससे डर रहा हूँ? हरगिज नहीं। मैं दरअसल आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मर्द चाहे कितना ही शहजोर हो और वो बड़े से बड़े अफसर की वर्दी पहन ले और रोब और दबदबा दिखाता रहे, लेकिन वो अपने घर में बीवी से जरूर डरता है। इसने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं जानता हूँ आप में से बहुत से मर्द ऐसे हैं जिन्हें मेरी ये बात बुरी लगेगी। वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे, बेशक वो तस्लीम न करें, इसलिए कि कौन इनके घर में जाकर देखने आता है कि अपनी मर्दानगी दिखाने वाले घर के अंदर किस तरह जोरों की मार
کھاتے ہیں۔ کسی دل جلے مرد نے پوچھا، آپ کو اتنا تماشا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں آپ کو یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ مرد کو صرف پتھر نہیں، کبھی کبھی پھول بن کر رہنا چاہیے۔ اب یہی دیکھیے کہ اس نادان عورت نے مجھے تمانچہ مار دیا۔ میں اتنا بڑا افسر ہوں، ابھی اسے حوالات میں بند کر سکتا ہوں، ابھی اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر لے جا سکتا ہوں اور کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لیکن نہیں، میں ایک انسان ہوں۔ میں جانتا ہوں اس بیچاری سے غلطی ہو گئی اور میں بھی انجانے میں اس سے ٹکرا گیا، دونوں سے بھول ہوئی، لہذا مجھے اپنی افسری کا رعب نہیں دکھانا چاہیے۔ میں آپ کا خادم ہوں، آپ جیسا انسان ہوں۔ چاروں طرف سے تالیاں بجنے لگیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، یہ تقدیر کا عجب مذاق ہے، جہاں تمانچے کھاتا ہوں وہاں تالیاں ضرور بجتی ہیں۔ میں جیپ لے کر پہنچ گیا۔ بھابھی گاڑی میں بیٹھیے اور بچوں کو بھی ساتھ لے چلیے، میرے دوست پانڈے کو بہت سے اہم کام کرنے ہیں، اسے آئندہ تیسرے 12 گھنٹوں سے بھی گزرنا ہے۔ میری آخری فکرے پر وہ ایک دم سے گھبرا گیا، ہاتھ پکڑ کر کھینچتے ہوئے ایک طرف لے گیا، پھر بولا، کیا تم آئندہ 12 گھنٹے بھی میرے ساتھ رہو گے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہارے بغیر جے دیوی کو گرفتار کر سکوں؟ ہو سکتا ہے، مجھے یہاں سے لے چلو، راستے میں کہیں اتار دینا، اس کے بعد خود ہی اپنے معاملہ سے نبٹتے رہنا۔ اگر کوئی دشواری پیش آئے تو مجھے مالا کے ہاں یا انکل دلپت رائے کے ہاں فون کر لینا۔ میں نے 3 دن پہلے جناب شیخ الفارس سے کہا تھا، مجھے اعلیٰ بی بی کی ضرورت ہے تاکہ میں اس کی ذہانت سے کام لے کر پارس کو یہاں سے نکال سکوں۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا اعلیٰ بی بی کو دوسرے دن روانہ کر دیا جائے گا۔ میں نے بتا دیا تھا کہ اعلیٰ بی بی کو یہاں کامنا کماری کے نام سے آنا چاہیے، لیکن بعد میں حالات بدل گئے۔ میں جناب شیخ الفارس سے رابطہ قائم کرتا تو پہلے ہی معلوم ہو جاتا تھا کہ اعلیٰ بی بی میرا کام نہیں کرے گی، بلکہ رسونتی کے کام سے ہندوستان آئے گی۔ جب میں نے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا، فرحاد، اچانک ہی رسونتی نے میرے پاس آ کر اپنی خیال خوانی کا راز ظاہر کر دیا ہے۔ وہ بہت الجھی ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی، اس کے بیٹے پارس کو فوجی بیرک سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا ہے، اسے نکالنے کے لیے اعلیٰ بی بی کی ذہانت اور حاضر دماغی چاہیے۔ شیخ صاحب نے پوچھا، بیٹی تم کیا چاہتی ہو؟ سب سے پہلے تو اس بات کو راز میں رکھنا چاہتی ہوں، فرحاد کو بھی نہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے پارس کو ڈھونڈ نکالا ہے اور اس کے ساتھ اپنا وقت گزارتی ہوں، اسے وہاں سے نکال لانا چاہتی ہوں۔ میں اس طرح فرحاد کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ شیخ صاحب نے اس سے وعدہ کیا کہ اس کی یہ باتیں راز میں رہیں گی۔ رسونتی نے کہا، میں چاہتی ہوں اعلیٰ بی بی ہندوستان جائے۔ یورپ میں ایسے بہت سے ہندو خاندان ہیں، اعلیٰ بی بی کسی خاندان میں ایک ممبر کی حیثیت شریک ہو سکتی ہے۔ فرانس کی انٹیلیجنس سروس میں ایک ہندو افسر بھی تھا جو پچھلے 12 برس سے ملازمت کر رہا تھا، فرانسیسی حکومت کا وفادار بھی تھا۔ جناب شیخ صاحب کی درخواست پر انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر نے اس ہندو افسر کو طلب کیا۔ اس کا نام روی سندر تھا، وہ تقریباً 50 برس کا ہوگا۔ اس کی بیوی کو بھی ماں نہ بننے کا بہت صدمہ تھا۔ روی سندر سے کہا گیا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ چند ماہ کے لیے ہندوستان چھٹیاں گزارنے جائے گا، ان کے ساتھ ان کی ایک جوان بیٹی بھی ہوگی۔ وہ اپنے دھرم کے مطابق اس جوان بیٹی کا کوئی سا بھی نام رکھ سکتا ہے۔ اگر اسے اعتراض ہو کہ اس کے ملک کے خلاف کوئی تقریبی کارروائی ہونے والی ہے تو وہ جانے سے انکار کر دے، کسی دوسرے کا انتخاب کر لیا جائے گا۔ وہ ایک عرصے سے اس حکومت کا وفادار تھا، اس کی اور ترقی ہونے والی تھی۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر ہمارے ہاں کوئی بیٹی ہوتی تو آج وہ جوان ہوتی، کیا حرج ہے؟ ہم اس طرح ایک بیٹی کی خواہش پوری کر لیں گے۔ روی سندر نے کہا، ہم بہت زیادہ دولت مند بننے کے لیے آج سے 26 برس پہلے ہندوستان سے نکلے تھے اور پیرس آ گئے تھے۔ کتنی بھاگ دوڑ کے بعد مجھے یہ ملازمت ملی اور میں ترقی کرتا گیا۔ ہم یہاں خوشحال ہیں، ہمارا اچھا خاصا بینک بیلنس ہے، لیکن اپنے ہی وطن کے خلاف کسی لڑکی کو لے کر جانا کچھ اچھا نہیں لگتا۔ رسونتی جناب شیخ صاحب کے ذریعے انٹیلیجنس والوں تک پہنچی تھی، پھر وہاں سے روی سندر کے دماغ میں پہنچ گئی تھی۔ ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اس نے سوچ کے ذریعے کہا، مسٹر روی سندر، میں رسونتی تم سے مخاطب ہوں، کیا تم میرے متعلق کچھ جانتے ہو؟ وہ ایک دم سے پریشان ہو کر بولا، جی ہاں، میں آپ کے اور فرحاد صاحب کے متعلق بہت کچھ جانتا رہتا ہوں۔ ہماری فرانسیسی حکومت آپ لوگوں کی بہت اچھی دوست ہے، تو پھر تم دشمن کیوں ہو؟ میں بھی ایک ہندوستانی عورت ہوں، میں اپنے ملک کے خلاف کوئی تقریبی کارروائی نہیں کروں گی، لیکن میری ایک مجبوری ہے، مجھے وہاں سے کچھ حاصل کرنا ہے، لہذا میرا ساتھ دو۔ نہیں دو گے تو ساری زندگی تم دونوں میاں بیوی
पागल खाने में गुजारोगे। वो भला टेली पैथी के खिलाफ कोई कदम उठाने की जुर्रत कैसे कर सकते थे। दोनों मियाँ बीवी ने खिला में तकते हुए अपने हाथ जोड़कर आजी से कहा, हम वही करेंगे जो तुम्हारा हुक्म होगा। दोस्त बनकर रहोगे तो मैं हुक्म कभी नहीं दूंगी। हाँ, ये हमेशा याद रखना कि कभी मुझसे दुश्मनी करने के लिए एक जरा सी भी सोच तुम में से किसी के दिमाग में आएगी और तुम मेरे खिलाफ हिंदुस्तान में जासूसी करोगे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये अच्छी तरह जानते हो कि टेलीपैथी की लहरें दुनिया के आखिरी सिरे तक पीछा करती हैं, बल्कि आखिरी सांस तक कहीं भी पीछा नहीं छोड़ती। मुख्तसर ये कि रसवंती ने अपना काम बना लिया। मेरी ताज़ा तरीन मालूमात के मुताबिक आला बीबी दूसरे दिन रवि सुंदर और इसकी बीवी के साथ इनकी जवान बेटी कुमारी सपना बनकर हिंदुस्तान पहुंचने वाली थी। मेरी टीम में 2 टेलीपैथी जानने वाली औरतें हैं। शीबा ने एक अलहदा रास्ता इख्तियार किया था, लेकिन पारस के मामले में वो भी मजबूर हो गई थी और वो इस सिलसिले में सोनिया की जहानत को इस्तेमाल कर रही थी। इधर रसवंती ने आला बीबी की जहानत और हाजिर दिमागी का सहारा लेना शुरू किया था। ये दोनों टेलीपैथी जानने वालियां इस कदर गैर मामूली सलाहियत रखने के बावजूद सोनिया और आला बीबी की मोहताज थी। शंकर और रानी सरदार साहब मिलकर पारस डोम के सिलसिले में कोशिशें कर रहे थे। वो अब तक 2 मुसल्लह फौजी जवानों से मिल चुके थे। इस मुलाकात के लिए इन्होंने बड़ी एहतियात से काम लिया था। चुपचाप इनकी निगरानी करने के बाद, फिर ताकब करने के बाद इनके घरों तक पहुंच पाए थे। इसके बाद रानी सरदार और शंकर मियाँ बीवी की हैसियत थे। एक फौजी के घर गए, दरवाजे पर दस्तक देने के बाद जब वो आया तो इससे पूछा, क्या इस मोहल्ले में कोई मकान किराए पर मिल सकता है। इस शख्स ने कहा, भाई मैं फौज का आदमी हूँ, आज 6 महीने के बाद बीवी बच्चों से मिलने आया हूँ, आप मकान के सिलसिले में किसी और से दरियाफ्त करें। इस तरह दूसरे फौजी जवान से भी दूसरे अंदाज में मुलाकात की गई। मैं ऐसे वक्त इनके लबो लहजे को अच्छी तरह जहन नशीन कर चुका था। वो फौजी जवान ड्यूटी के वक्त गूंगे बन जाते थे, आपस में एक दूसरे से गुफ्तगू नहीं करते थे। कितनी ही जरूरत पेश आए वो आला अफसरान की हदायत पर अमल करते थे ताकि इनकी आवाज दीवार को भी ना सुनाई दे। अल्लाह ताला ने इंसान को बोलने के लिए जुबान दी है, सुनने के लिए कान दिए हैं, देखने के लिए आंखें दी हैं। जो कुछ अल्लाह ताला का अतिया है इसे इंसान अच्छी तरह इस्तेमाल करने पर मजबूर है, और ना करे तो अजीब सी बेचैनी में मुब्तला हो जाता है। आदमी जुबान रख कर घंटों गूंगा नहीं रह सकता। वो कुछ न कुछ बोलना चाहता है, किसी से कुछ न कुछ बोल सके तो तन्हाई में जेरे लब बुड़बुड़ाना शुरू चाहता है, किसी से कुछ न बोल सके तो तन्हाई में जेरे लब बुड़बुड़ाना चाहता है। अगर बुड़बुड़ाना पागलपन की इलामत है तो हौले हौले गुनगुनाना चाहता है, किसी न किसी तरह अपने हलक से आवाज निकालना चाहता है, जुबान हिलाना चाहता है, अल्फाज अदा करके खुद सुनना चाहता है कि वो किस तरह बोलता है या किस तरह गाता और गुनगुनाता है। एक वक्त में एक मचान पर 2 मुसल्लह सिपाही हुआ करते थे। इस तरह 4 मचानों पर 8 सिपाही होते थे। इनकी ड्यूटी 8 घंटे तक हो रहती थी। इसके बाद दूसरे सिपाही इसकी जगह आ जाते थे। इस तरह 24 सिपाही थे जो पारस के सिलसिले में राजदार बनाए गए थे, और इन 24 सिपाहियों को सख्ती से हुक्म दिया गया था कि वो ड्यूटी के बाद सीधे बैरक में चले जाया करें। इन सिपाहियों को अव्वल तो छुट्टी नहीं मिलती थी। अगर किसी मजबूरी के तहत मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक छुट्टी देना पड़ जाती तो इन्हें हदायत की जाती थी कि वो बाहर किसी अजनबी से कतई गुफ्तगू न करें। लेकिन कौन कहां तक एहतियात बरत सकता है, कहीं ना कहीं तो लग़ज़श होती ही है। जब वो ड्यूटी के बाद बैरक में जाते तो एक दूसरे से खुलकर गुफ्तगू करते थे। वहाँ पूरा इत्मीनान था कि कोई भी टेलीपैथी जानने वाला इनकी आवाज नहीं सुन सकेगा। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि 24 सिपाहियों में से 2 जवान मेरे आलाकार बन चुके हैं, और इनके जरिए मैं रफ्ता रफ्ता बाकी सिपाहियों के दिमागों में भी पहुंचता जा रहा हूं। रसवंती अभी आला बीबी का इंतजार कर रही थी। वो दूसरे दिन पहुंचने वाली थी। मैं भी इसका मुंतजर था। खुद ही पारस के सिलसिले में इक़दामात नहीं करना चाहता था, जबकि रसवंती मुझे सरप्राइज देना चाहती थी। अपने बच्चे को एक बहुत ही खूबसूरत अनमोल तोहफा बनाकर पेश करना चाहती थी, तो मैं भी इसका मान रखना चाहता था। इसकी लाइल्मी में आला बीबी की मदद करना चाहता था ताकि इसे ज्यादा से ज्यादा आसानियां फराहम कर सकूं और वो पारस को यहाँ से ले जाने के सिलसिले में अपनी ज़हनी सलाहियतों का भी मुजाहरा कर सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।